श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करथिबा समस्त भाईपा मानकु वंदे मातरम। आज आलोचनार विषय होछि चेतनार परिवर्तन। चेतनार परिवर्तन एही प्रसंग रे आलोचना करने निमंते बरगढ़ जिलार चित्तरंजन साहू चित्त भाई को अनुरोध करछि से तांकर वक्तव्य प्रदान करिवे। चित्त भाई। श्रीमाता शरणं मम, श्री अरविंद शरणं मम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र उपस्थित मातृप्रेमी समस्त भाई को सादर सप्रेम नमस्कार सह स्वागत करुछि। मां पाखरे कृतज्ञ हवा प्रभुंकर एवं मांकर बाणीर श्रवणर सुजोग आमको बारंबार दे आछंती। आज जो आलोच्य प्रसंग ताउची चेतनार परिवर्तन। ए संपर्क रे प्रभुंकर एवं मांकर बाणी को आधार करी आमे किछि आलोचना करिबा। विषयटी साधारण माने जनरल याको अनेक दिगरु आलोचना करा जाई पारे। तेबे आमे निश्चित भावे मां श्री अरविंद प्रदर्शित पुण्यजोगर धारा रे आलोचना करिबा। कारण जे कोनसी परिवर्तन को चेतनार यथार्थ परिवर्तन बोली कहा जिवो नाही। चेतनार किभली परिवर्तन आम समस्त आवश्यक, जहा कि आमर जीवन लक्ष्य एवं भगवान सृष्टि उद्देश्य ता संपर्क रे मां शिव वाणी आमको कौन कही श्रीमा श्री अरविंद किभली हवा उचित आमर चेतनार परिवर्तन से संपर्क रे आम आलोचना करिबा। आमे देखिबा जीवन रे जेते सब समस्या जहा सब झड़ झंझा एवं जो सब असामर्थ्य मनुष्य को बंदी कर रखी, दास कर रखी, ए सबरु उद्धार पाइबार, ए सबरु उत्तीर्ण हुई गोटे चिरंतन शांति संगति एवं आनंद मध्य बास करिबा, जहाँकि आम समस्ते चाहूँ। यार एकमात्र समाधान, एकमात्र उपाय होछि चेतनार परिवर्तन। गोटे वाक्य रे एडा आमे कहिदले, किंतु ताकू विश्लेषण कले बहुत विस्तीर्ण हबो, दीर्घ हबो यार व्याख्या। कहीं ना आमे जीवन रे केते प्रकार समस्या र सम्मुखीन होछु ता हिसाब करबाटा मुश्किल। आमर चेतनार प्रत्येक स्तर रही समस्या एवं समस्यार कारण होची आमर असामर्थ्य, आमर सीमाबद्धता। कारण मनुष्यर सामर्थ्यर गोटे सीमा अच्छे। शारीरिक सामर्थ्य, प्राणिक सामर्थ्य, मानसिक सामर्थ्य, आमर सबु सामर्थ्य सीमित। मु घंटा को केते किलोमीटर बेगरे दौड़ी पारिबी ता निश्चित भाव सीमित। केते किलोग्राम उठे पारिबी बा केते शारीरिक कष्ट स्वीकार करि पारिबी ताठो अधिक मु करि पारिबे नै, गोटे सीमा अछि। प्राणिक शक्तिर मध्य से भली गोटे सीमा रखा अछि। इंद्रिय मानकर संवेदनशीलतार गोटे सीमा अछि। आमर मानसिक बुद्धि युक्ति हेतुबोध स्मृति विस्मृति सबुथर गोटे सीमा अछि। ए सीमाबद्धतार असहायता आमे सब बेले सामना करू।
ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜୀବନରେ ଯାବତୀୟ ବାଧା ବିଘ୍ନର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉ। ଧରାଯାଉ ମୋର ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ସେ ଅସୁବିଧାଟିକୁ କିଭଳି ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ, କିଭଳି ଆଚରଣ କଲେ ବା କିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କଲେ ମୁଁ ସେ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ନିରାମୟ ହେବି, ସେ ଜ୍ଞାନ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବି ସୀମିତ। ତାଙ୍କର ଉପଚାରରେ ମୋର ଅସୁସ୍ଥତା ଭଲ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, କାରଣ ସେ ବହି ପଢିକରି ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ନିଜର ସେ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ତାର ସମାଧାନଟି ମଧ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଅଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଥାଏ। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଳ୍ମ ବା ଘାସ ବା ଲତା ବା କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଚେର, ଡାଳ, ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ତାର ସମାଧାନଟି ଅଛି। ଯଦି ମୋର ସେ ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ଉପଯୋଗ କରି ମୋର ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ନିରାମୟ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ମୋର ନାହିଁ। ଯାହାକି ଥିଲା, ମଣିଷ ପାଖରେ ଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିନେ ଥିଲା, କାଳକ୍ରମେ ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ତାହା ଆମେ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଛୁ। ନହେଲେ ଏସବୁ ଔଷଧ ପତ୍ର, ଜଡିବୁଟିର ରହସ୍ୟ, ଆୟୁର୍ବେଦ କିଭଳି ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା? କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗୀମାନେ, ମୁନିଋଷିମାନେ, ସେମାନେ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଚେତନାର ବୃକ୍ଷଲତା ମାନଙ୍କର ଚେତନା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ବା କେଉଁ ଗୁଳ୍ମଲତାରେ କି ପ୍ରକାର ଔଷଧି ଗୁଣ ଅଛି। ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଆୟୁର୍ବେଦ। ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଏକାତ୍ମତା, ଯଦି ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଆସିଯାଏ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ପରିବେଶ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନର ଗୁଣଧର୍ମ ବୁଝିପାରିବ। ଜଣେ ଏପରିକି ଏ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଏକାତ୍ମ ହେଇପାରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣଧର୍ମ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ନିଜ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆଶ୍ରମରେ ସେଟା ରିପେୟାରିଂ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ତାର ମରାମତି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ମରାମତି ବାଲା ସେଥିରେ ନିଜର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ କଥାଟି ଗଲା, ମା ସେ ଘଣ୍ଟାଟିକୁ ଦେଖି ଦେଇକରି କହିଲେ ତାର ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାକୁ ଠିକ କରିଦିଅ। ଯେ ରିପେୟାରିଂ କରୁଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲଗାଇ, ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ ଲଗାଇ ତାକୁ ଠିକ କଲେ। ଆଶ୍ରମବାସୀ ମାନେ, ସାଧକ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମା ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ଆପଣ କଣ କେବେ ଘଣ୍ଟା ମରାମତିର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି? ମା କହିଲେ ନା ନା, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ତାଲିମ ନେଇନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ମା କହିଲେ ଘଣ୍ଟା ମତେ କହିଲା। ଘଣ୍ଟା କହିଲା, ତା ଭିତରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସରଳ ଭାବରେ ମା କଥା କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି, ମା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହିତ, ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହବାଟା ତ ସହଜ, ଏପରିକି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମା ଏକାତ୍ମ ହେଇ ପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଏକାତ୍ମତା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ, ତାହା ଆମର ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଆମର ଆସିଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ କେତେ ଉପକାର ନ ହୁଅନ୍ତା ସତ୍ୟ। ଯାହା ଆମର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଟା ବିସ୍ମୃତ ହେଇଛୁ, ଆମ ଭିତରୁ ସେଟା ଅପସରି ଯାଇଛି, ଉଭେଇ ଯାଇଛି।
ଆମେ କଣ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା? ମା କହନ୍ତି ହଁ, ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଅଧ୍ୟବସାୟ। ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ବାଟ ଦେଇକରି ଯିବା। ଆମର ପୂର୍ବଲବ୍ଧ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅନୁଭୂତି, ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ସକଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? ଆମେ ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ସକଳ ସମସ୍ୟାର କାରଣ, ସେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଦୂର ହେଇଯିବାରେ ହିଁ ରହିଛି ସକଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଏବଂ ସେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଦୂର ହେବ କିପରି? ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଚେତନାର ଆମୂଳଚୂଳ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ରୂପାନ୍ତର। ସେ ରୂପାନ୍ତର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କିଛି ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ପରିମାଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ପରିମାଣ ସମାଧାନ ହେଇପାରେ, ପୁଣି କିଛି ରହିଯିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହେବ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତରରେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଅବସ୍ଥାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଷ୍ଟିମେୟ କେତେକ ଅନୁଗାମୀ, ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବଟିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ରାଇଟ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଠିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥବୋଧକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ କହୁଥିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କର ଭାବନା କାରିକା ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଫୋରିଜମ୍ସ ନାମରେ ସଂକଳିତ ହେଲା। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପୁସ୍ତିକା ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲିମ୍ପସେସ୍। ସେ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲିମ୍ପସେସ୍ ରେ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଚେତନାର କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ମନ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ, ଶରୀର ସ୍ତରରେ, ହୃଦୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ନେଇକରି ଏବଂ এই ବୋଧ ଜ୍ଞାନର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁ। ପ୍ରକୃତରେ এই ଗର୍ବ ହିଁ ଆମର ପ୍ରଗତିର ବାଟଟିକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇଗୋ ୱାଜ ଦ ହେଲ୍ପର, ଇଗୋ ଇଜ ଦ ବାର। ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରର ବଳରେ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଆମର ପଥରୋଧ କରୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲାସେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛୁ, ମାନେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏତେ ଆସ୍ଥା ଆମର, ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଜାଣିଯାଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଏତେ ଗର୍ବୀ ହେଇଯାଇଛୁ, ସ୍ଫୀତବକ୍ଷ ହେଇଯାଇଛୁ ଯେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଉ ଆସ୍ପୃହା ନାହିଁ। ଆମର ସେ ଅହଂ ହିଁ ଆମର ପ୍ରଗତିର ପଥରୋଧ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ when we have passed beyond knowing we shall have the knowledge। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାର ସୀମାରେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଅସଲ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିବାର ସୀମାରେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ହେଉଛି ସେଇ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଗୋଟେ ସୀମାରେଖା ଅଛି। ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକରି କେତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବ? ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି ସେଟା କେତେ ତୁଚ୍ଛ। ଯେତିକି ଜାଣିବାର ବାକି ଅଛି ତା ତୁଳନାରେ ଯେତିକି ଜାଣି ସେ କେତେ ତୁଚ୍ଛ। ଏବଂ ମଣିଷ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି, ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିନିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ଯେତିକି ଜାଣିବ ସେଟା ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତୁଳନାରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର এই ଜାଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବଢେଇବାରେ ଯଥାର୍ଥ ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାର ରହିଛି। ମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ଦରକାର ଯୋଉଠି এই ମାନସିକ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଖଟେଇବାକୁ ପଡୁନଥିବ।
ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରକେ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ। ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟତା ଏବଂ ଅଦିବ୍ୟତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏପରିକି ଭଗବାନ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଲେ, ଏଇ ନିମ୍ନ ଚେତନାର ଅଧିମାନସ ସ୍ତରର ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚମତ୍କାର। ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରକେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ମଣିଷକୁ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଏବଂ ତାଠୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଅତିମାନସ ପାଖରେ ସେଟା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆହୁରି କମ ସମୟରେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କାର୍ଯ୍ୟଟି ହାସଲ କରିପାରିବ। ସେ ଏଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବ। ଏକାଥରକେ ମା ଆଶ୍ରମରେ କେଶବ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମା କହିଛନ୍ତି ଅତି ମାନବର କଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ହବ। ତାର ଶରୀର ଏତେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହେଇଥିବ ଯେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆକାର ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରୁଥିବ, ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ହେଇକରି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆୟତନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେଇପାରୁଥିବ, ଚାହିଁଲେ ଅତି ଗୁରୁ ବା ଭାରି ହେଇଯିବ, ଚାହିଁଲେ ଲଘୁ ହେଇଯିବ। ଏକାଥରକେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ତାର ସ୍ଥାନର ସୀମାବଦ୍ଧତା ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ସେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କାଳର ସୀମାବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଅତିମାନସ ସ୍ତରର ଜୀବଟି, ଅତିମାନସର ଉପରକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ଚେତନା ସ୍ତର ରହିଛି, ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦର ସ୍ତର ଗୁଡିକ ରହିଛି। ଯଦି ଅତିମାନସର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏତେ ବେଶୀ, ତାହେଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କଣ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା? ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜ୍ଞାନ, ଏଇସବୁ ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବନ୍ଧନକୁ, ସୀମାରେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦିନେ ଆମର ସହାୟକ ଥିଲା, এই ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସହାୟକ ଥିଲା। ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମଣିଷ ଏତେ ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ସବୁଥିରେ ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପଥରୋଧ କରୁଛି। କିପରି? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏରୋପ୍ଲେନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା, କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତାର ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବ କି? କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଣିଷର ଗତିବିଧିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାରିବ କି? ମାଙ୍କଡ ଯେମିତି ମଣିଷର ଗତିବିଧି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ମଣିଷ ସେମିତି ଅତିମାନବର ଗତିବିଧି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କଣ ହବ? ମାଙ୍କଡ ଯଦି ମଣିଷ ବିଷୟରେ, ଧରାଯାଉ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନଥିଲା, ଆମେ ସେହି ସମୟର କଥାକୁ ଅନୁମାନ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନାଧାରୀ ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲା ମାଙ୍କଡ। ଧରାଯାଉ ଭଗବାନ ଆସିକରି ମାଙ୍କଡଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ତମର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତା, ଅତି ଉନ୍ନତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଜୀବରେ ତମେ ପରିଣତ ହେବ, ତାର ନାଁ ହେବ ମଣିଷ। ମାଙ୍କଡ ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି କଣ ପଚାରି ପାରିବ? କଣ ପଚାରିଥିବ ସେତେବେଳେ?
ସେ କହିଥିବ କଣ ଆମ ମାଙ୍କଡ ଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ? ହଁ ଅବଶ୍ୟ ହବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଡ, ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଡ ତ ପ୍ରାୟ 2.5 ଫୁଟରୁ 3 ଫୁଟ, ତାର ଲାଙ୍ଗୁଡ କଣ ଆଉ ବେଶୀ ବଡ ହେଇଥିବ ଆଉ ମୋଟା ହେଇଥିବ, ଅଧିକ ମୋଟା ଏବଂ 4-5 ଫୁଟ? ଭଗବାନ କଣ କହିବେ? ଆରେ ନା ନା, ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡ ତ ମୂଳ ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଲାଙ୍ଗୁଡ ମୋଟା ଆଉ ଲମ୍ବା ହେବା କଥା କଣ କହୁଛୁ? ମାଙ୍କଡ ତାହେଲେ କଣ କହିଥିବ? ଆରେ ଯଦି ଲାଙ୍ଗୁଡ ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପୁଣି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ କେମିତି? ଏ ଲାଙ୍ଗୁଡ ବଳରେ ଆମେ ସବୁ ଡିଆଁ ଡିଁ କରିପାରୁଛୁ, ଗଛ ଡାଳରେ ଝୁଲି ପାରୁଛୁ। କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଥିବୁ, ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ଗୁଡେ ହେଇକରି ଗଛ ଡାଳରେ ଝୁଲିଗଲେ କେତେ ଆରାମ ଶାନ୍ତି। ଯଦି ସେଟା ନଥିବ ତାହେଲେ ଲାଭ କଣ ଆଉ ଜୀବନରେ? ଆଚ୍ଛା କିଏ କଣ ଆମଠାରୁ ବେଶୀ ଜୋରରେ ଡିଆଁ ଡିଁ କରିପାରୁଥିବ? ଅଧିକ ଦୂର ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଥିବ? ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଡେଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେ କଣ ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡିକରି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରୁଥିବ? ଭଗବାନ କହିଥିବେ ନା ନା, ମଣିଷ ସେ ଆକାଶରେ ଉଡିବାର ଜୀବ ନୁହେଁ, ସେ ପାଦରେ ଚାଲିବ, ସିଧା ଚାଲିବ ଜମିରେ। ତାହେଲେ ସେ କଣ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ବେଗବାନ, ଦ୍ରୁତଗାମୀ? ନା, ସେମିତି ବି ନୁହେଁ। ସେ ତମଠାରୁ ବେଶୀ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ସେ କୋଉ ଗୁଣରେ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲା? ଭଗବାନ କହିଥିବେ ନା, ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ତାର ବେଶୀ, ସେ ବୁଦ୍ଧି କଟେଇ କରି। ମାଙ୍କଡ କଣ ବୁଝିବ ସେ ବୁଦ୍ଧି କଥା? ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମଠାରୁ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ କଣ ହବ? ଆମର ବୁଦ୍ଧି କଣ କମ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା, ଏଇଟା ମାଙ୍କଡକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାରେ ବାଧା ଦେଇଛି। ଯିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛି ସେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଛି, ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ମାଙ୍କଡ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଦିନ ଆସିବ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଠିକ ସେମିତି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧ କରୁଛି, ସେଇ ନୂତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାର ବୁଦ୍ଧି ଖଟଉଛି, ଆକଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅତିମାନସ ଜୀବ କେମିତି ହେଇଥିବ। ଏବଂ ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ହିଁ ତାର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାରଣ ବୁଦ୍ଧିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଉପଯୋଗ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ବିଫଳ ହିଁ ହେବା। ତେଣୁ ରିଜନ ଇଜ ଦ ବାର, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ସେମିତି ଆମେ ଯୋଉ କାମନା ବାସନା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୀବନର ସଫଳତା ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଭୋଗ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆମକୁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ କଷ୍ଟ ଚାହୁଁନା, ଚାହୁଁ କେବଳ ସୁଖ। ଏବଂ এই ସୁଖ ଭୋଗ ହିଁ ଆମର ଜୀବନର ସଫଳତାର ମାପଦଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଜୀବନକୁ ଯେତେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଲା, ସୁଖ ଭୋଗ ଯେତିକି କରିପାରିଲା ଜୀବନରେ, ତାର ଜୀବନ ସେତିକି ସଫଳ। ଏଇ ସୁଖ ଭୋଗର ପ୍ରଲୋଭନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକରି ଆମେ ହରେଇ ବସୁଛୁ କଣ? ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତମେ ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁଖରୁ କଣ ପାଇବ? ତୁମକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଦେବି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଦେବି, ଯୋଉଥିରେ ଯାହା ତୁଳନାରେ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆନନ୍ଦ ଅତି ତୁଚ୍ଛ। ଯେମିତି ଆମେ ଆଉ ଚକୋଲେଟ ଖାଇକରି ଆଉ ଖୁସି ହଉଛୁ କି? କିନ୍ତୁ ଦିନ ଥିଲା, ଚକୋଲେଟ ଥିଲା ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ
ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଭଳି। ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ହସି ଦଉଛୁ, ବିଚାରା ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ଚକୋଲେଟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମଠାରୁ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିକରି ସେମିତି ହସୁଥିବେ। ଏ ବିଚାରା ମଣିଷ ଗୁଡାକ ନିଜର ଟିକି ଟିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କେତେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି, କେତେ ଧାଁ ଧାପଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଆହା ବିଚାରା, ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବେ। ଏବଂ କେତେ ସମସ୍ୟା, এই ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ବନ୍ଧା ଆମର ଏଇ ଜୀବନ, ସାରା ଜୀବନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ଆମର କଟି ଯାଉଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ସେଇ ଏକ ହିଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନରାବୃତ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କଣ? ଆମର ଜୀବନର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆମର ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଭଗବାନ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ସେଟା ହେଲା ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଗରେ ହିଁ ଆମର ଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା, ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା। ଯଦି ସେଇ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆମର କାମ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଟିକି ଟିକି ସୁଖ ଭୋଗରେ ଅଟକିଲା ହବ କି? ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଯଦି କହିବ ନା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଖେଳିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବି ଏଇ ସୁବିଧା ସବୁ କୋଉଠୁ ପାଇବି? ଯେ ସାଙ୍ଗ କୋଉଠୁ ପାଇବି? ଏ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠୁ ପାଇବି? ଯଦି ଏଇ ବନ୍ଧନ ମୁଁ ଛାଡି ପାରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି କେମିତି? ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଛି ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନିମ୍ନ ସୋପାନକୁ ମତେ ଛାଡିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଏବଂ ସେଟା ଲାଭ ହବ ମୋର ଚେତନାର ଗୋଟେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚେତନାର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଝଲକ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ତମର ଦରକାର, ଏଇଠି ରହିଛି ସମାଧାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅତୀତକୁ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁନା, ଅତୀତ ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ, ଆମର ଅହଙ୍କାର ଆମକୁ ସେଟା ଛାଡିବାକୁ ଦଉନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ କରି ରଖିଛି। ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା ରହିଛି, ସର୍ବାଧିକ ବିମୁଖତା ରହିଛି ଅନ୍ନମୟ ସ୍ତରରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଗତି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ବା ଯେତିକି ହଉଛି ଅତି କିଞ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଅହଙ୍କାର, ଆମର ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ସ୍ୱପ୍ରୀତି, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯାହା ତାକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତା ସହିତ ଲାଖିକରି ଯେଉଁ ରହୁଛୁ, ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଗତି ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମଣିଷର ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟା ହୁଏତ ତାର ଭିତରୁ ଆସେ କିମ୍ବା ବାହାରୁ ଆସିପାରେ। ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟା ମଣିଷ ତା ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାଏ। ତାର କାମନା, ବାସନା, ରିପୁଗୁଣ ଯାହା ତାକୁ ଅଧୀନ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଶାସନ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଋଷିମାନେ କେତେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ଅହଂ, ସ୍ୱାର୍ଥ, ହିଂସା, ମାୟା, କେତେ ସବୁ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ଆସକ୍ତି, ଯାହାକି ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷ, ସେଟା ସବୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବାଧା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ,
ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ରୋଗମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଜନିତ ବାଧାବିଘ୍ନର ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଏବଂ ତାର ପରିଣାମରେ ଯେଉଁ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ହେଉଛି, ସୁନାମି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ହେଲଷ୍ଟର୍ମ, ବିରାଟ ବିରାଟ ପଥର ଭଳି ଯେଉଁ କରକାପାତ, ତୁଷାରପାତ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ମହାମାରୀ, এই ସବୁର ଭୂମିକମ୍ପ ଆମେ ଯେଉଁ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ଏହା ପାଖରେ ମଣିଷ ଅସହାୟ ଏବଂ ମଣିଷ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛି ଯେ ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ ସେଇଠି ହେଲା ସବୁ ଶେଷ। ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବା ଯେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଙ୍ଘନୀୟ ବାଧାବିଘ୍ନ, ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହ୍ୱାଟ କ୍ୟାନଟ୍ ବି କ୍ୟୁର୍ଡ ମଷ୍ଟ ବି ଏଣ୍ଡ୍ୟୁର୍ଡ, ତାହେଲେ ଆଉ କଥା ସରିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଛାତ୍ର ହେଇଥିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ where there is a will there is a way, ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେଠି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଏବଂ ଭଗବାନ ସେ ଉପାୟ ବତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେ ଉପାୟ ବତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଉପାୟ ହେଉଛି ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଅଧୀନ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ। ବାକି ଗୁଡାକ ଏଇ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଭିତରେ ଥାଇ ସମାଧାନଟା ସେ ବାକୁ ବତା ଭଳି ହବ, ମାନେ ସାମୟିକ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ, ତାହେଲେ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, କାରଣ ସେ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଚେତନ ହେଲା ଦିନଠୁ ହିଁ ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଭୋଗର କାରଣ କଣ। ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା। ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ମାନଙ୍କରେ, ମଣିଷ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗେ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ, ମଣିଷର ଯେଉଁ ଅସହାୟତା, ଏସବୁର ସ୍ଥାୟୀ ଉପଚାର କଣ, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କଣ। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ଯେ ନା କୌଣସି ସାମ୍ୟବାଦ, ସମାଜବାଦ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରୋପକାର, କିଛି ବି ମଣିଷ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଏକମାତ୍ର ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଆସିବ ସେଟା ହେଉଛି ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ସେ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର, ଯାହା କିଭଳି ଆସିବ, କେଉଁ ଭାବରେ ଆସିବ, ତାର ଗୋଟେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁ। ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଯାହା ଅନେକ ଯୁଗ ଲାଗିଯାଇଛି ମଣିଷ ଜାତିକୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଛି, ଯାହା ସେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ତାକୁ ହାସଲ କଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଥିପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେରିତ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି ସିଏ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ ମଣିଷ ଭାବରେ ସେ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଅଧିମାନସ ଚେତନାକୁ ଉତାରି ନେଲେ, ଯାହାକି এই ପୃଥିବୀର ଚେତନାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଅତିମାନସକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଅଧିମାନସର ଆଧାରରେ ହିଁ ଅତିମାନସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କେବଳ କହି ଯାଉଛି। ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ସେ ଉତାରି ଆଣିଲେ ଅତିମାନସ ମହାଶକ୍ତିକୁ, ଯାହା ପୃଥିବୀରେ କ୍ରିୟାରତ। ଏବଂ ସେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି କଣ କରୁଛି? ସଂଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି
ଯେମିତି ଆଲୋକ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଭେଦିଯାଏ, ଅତି ମାନସ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ସେ ଆଲୋକର ରଶ୍ମି ଏତେ ତୀବ୍ର, ତା ପାଇଁ କୌଣସି କାନ୍ଥ, ବାଡ଼, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ କିଛି ବି ବାଧା ହେଇପାରିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଏବଂ ଆମର ଚେତନାକୁ ସେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବଂ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ନିହାତି ଅଗ୍ରହଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଗ୍ରହଣଶୀଳ ଚେତନା, କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ମଳିନ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ନ କରେ ତାହେଲେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ତା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସେ ନତମସ୍ତକ ହେବ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଚାପ ସମ୍ମୁଖରେ। ତେବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କଣ ହେବା ଦରକାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଆଧାର କରି କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଆମର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କିଭଳି ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା। ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ପଥଟିକୁ କାହିଁକି ବାଛିଛନ୍ତି? ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍ଗ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ରୂପରେଖରେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ୱେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାର୍ଗଟି ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ କାହା ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହା ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। We have to discover in ourselves our own way. ଆମେ ନିଜେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। କେମିତି କରିବା ସେଟା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଆମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ବାଟ ବତେଇ ଦେବେ। ସେ ନିର୍ଦୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ତ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, always behave as if the mother was looking at you because she is indeed always present. ମା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଦେଖିବା ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ସହିତ ସର୍ବଦା ସତତ, ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେଉଁ ଉପାୟ ମାଗିବା, ସେ ଅବଶ୍ୟ ବତେଇ ଦେବେ। ଆମେ କେବଳ ନିଜର ଚେତନାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରିବା ଦରକାର, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ନିରବ କରିବା ଦରକାର, ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ବାଣୀ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା। ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଭିତରେ, ତାହେଲେ କିଭଳି ହୁଏ ଆମର ଅନୁଭୂତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସାଧକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କିଭଳି ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବୋଲି, କିଛି ଅନୁଭୂତି, କିଛି ଚମତ୍କାର? ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଥାଉ। କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି ନହେଲେ ଆମକୁ ଲାଗେ ନାହିଁ ଯେ ଆମର କିଛି ପ୍ରଗତି ହେଉଛି। ଏବଂ ପ୍ରଗତିଟା ଆମର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଭଳି ଅତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ହୁଏ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୋଟିସେବଲ ହେଇନପାରେ, ସୁଦୃଶ୍ୟ ହେଇନପାରେ। ଯେମିତି ଆମର ଶରୀରଟା ପ୍ରତିଦିନ ବିକଶିତ ହେଇଯାଉଛି ବା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା କେମିତି ବଢୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ? ସେଟା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତିଟି ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରେ ବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇପାରେ। ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ବା ଅନୁଭବର
ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଜଣକୁ ଆସିପାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାର ଅନୁଭବ। ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଯେମିତି ତାର ଚେତନାଟା ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯାଉଛି, ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶାରୀରିକ ସୀମାରେଖା ଭିତରୁ ସେ ବାହାରି ଯାଉଛି, ତାର ଚେତନାର ପରିବେଶରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯାଉଛି, କିମ୍ବା ତାର ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶାଳକା ହେଇକରି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ। ଯଦିଓ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ସେଟା ହଉନାହିଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସେମିତି ହଉଥିବାର ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ମା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଓଢ଼ଣୀଟି ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯାଉଛି, ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଛି ଏବଂ କେତେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଦୁସ୍ଥ ନିପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଅନୁଭୂତିଟି ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତିକର ମନେ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏବଂ ସେଟା ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଗୋଟେ ବିସ୍ତାରିତ ଚେତନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି। ମହାଯୋଗୀ ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଇନକ୍ୟୁଜିଟିଭ ହେଲେ, କୌତୂହଳୀ ହେଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଏ ଅଭିମାନରେ ଯେ ଆପଣ ତ ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଯେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା, କସ୍ମିକ କନସିୟସନେସ, ତାର ଅନୁଭୂତିଟି ମତେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ବିଶ୍ୱ ଚେତନା କଣ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, କେବେ ସେଟା ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ସ୍ୱାମୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଜୀ ମହାରାଜ ସେ ହସି ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯଦିଓ ତୁମର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିସାରିଛ। ତଥାପି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ସେ ଅନୁଭୂତିଟି ଦେଇଦଉଛି ଯେ ତମେ ଏତେ କୌତୂହଳୀ କହିକରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଦେଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦେଖିଲେ ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି କୋଉଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇକିରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେମିତି ଉଡାଜାହାଜରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୃଥିବୀର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶଟିକୁ ଦେଖୁ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିପାରିବା ଭଳି ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଅଛି କି? ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଚେତନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ରହିକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ, କେମିତି ଏ ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଏବଂ କେତେ ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ସହସ୍ର ଜୀବ ଏଣେ ତେଣେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସବୁ ମୋଟର ଗାଡି, ଯାନବାହନ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଯୋଗାନନ୍ଦ ଯେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇ ନେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜଳର ପ୍ରବାହରେ ଚାଲିଲା ଭଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସେଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଅନୁଭବଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଚେତନାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦାହରଣ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀରେ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲ ଏବଂ ଅସହାୟ ଭାବରେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେ ତୁମେ ତାକୁ କେବଳ ଦେଖିବା ଏବଂ ଅସହାୟ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରବାହରେ ଭାସିଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତମେ ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବ। ସେଗୁଡିକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଥାଇକରି ଦେଖିବ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କେତେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ନ ଦେଖି
ସେ ସମଗ୍ରତାକୁ ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ଯେମିତି ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଆମେ ପଙ୍ଖାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଉପରେ ଲାଗିଛି ପଙ୍ଖାଟି, ଆମେ ତଳେ ଥାଇକି ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ କେବେ ସେ ପଙ୍ଖାଟିକୁ ଉପରୁ ଦେଖିପାରିବା କି? ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଉପରେ ଛାତ ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ପଙ୍ଖାଟି ଘୁରୁଛି, ସେ ଉପରୁ ଦେଖୁଛି, ମାନେ ସେ ଅଛି କୋଉଠି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେତନାର ଉଦ୍ଧାୟନର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ ଗୁଡାକ ଏଇଭଳି ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଜଗତର ଅନୁଭୂତି ସେଗୁଡିକ, ତାହା ଆମର ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ନିୟମ କାନୁନ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଜଗତର ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ଅଡୁଆ ଲାଗେ, ଅସମ୍ଭବ ଲାଗେ। ଯେମିତି କେହି ବି ପଙ୍ଖାଟିକୁ ଉପରୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ଅନୁଭୂତି। ଆମର ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପତଳା ହେଇଯାଏ, ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡିକର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ତାର ବିପରୀତ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିସ୍ତାରିତ ଦୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥେନ ବିହଙ୍ଗର ଦୃଷ୍ଟି ଭଳି ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବା, ସେଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ତାର ବିପରୀତ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଗଭୀରତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ବା ଗୋଟେ ପାତ୍ର, କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ କଣ କଣ ସବୁ ତାର ଗୁଣାଗୁଣ ରହିଛି, କଣ ସବୁ ତାର ଧର୍ମ ରହିଛି, ତାର ବାହ୍ୟ ରୂପ ରଙ୍ଗ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଭିନ୍ନ ତାର ଅସଲ ପରିଚୟ। ତାର ଗଭୀରତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଡିଯିବା, ଆମ ପାଇଁ ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ସହିତ ଏକତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାର ଅନୁଭବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଚେତନାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମର ଆସ୍ପୃହା ଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଆମର ନିଷ୍ଠା ଯଦି ଅଟଳ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ମା ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଗେଇ ନେବେ ସେ ପଥରେ। ଏବଂ ସେଇ ପଥରେ ଯିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେ ଅନୁଭୂତି ହୁଏତ ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଆସିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଅନୁଭୂତି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଚେତନାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସା ବାନ୍ଧିବେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇସାରିଥିବ। ତେଣୁ ରୂପାନ୍ତର ବା ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମକୁ ସାଧନାର ମାର୍ଗ ଦେଇ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ, ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ, ଆମର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଭ କରିପାରିବା। ବିଷୟ ତ ଅସରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଆମକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ବିରାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଯୋଗଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମା ନାମ ଜପ ସହିତ ଆଜିର ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ମା 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 Ma 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 ma
Over.